أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. पारा नंबर 4 सूरत आल इमरान आयत नंबर 195। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिम मिनकुम, बस कबूल की दुआ उनके लिए उनके रब ने कि मैं ज़ाय नहीं करता काम किसी काम करने वाले का तुम में से, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द से या औरत से, बादुकुम मिन बाद, तुम्हारे बाज़ से हैं। फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम, बस जिन्होंने हिजरत की और निकाले गए वो उनके घरों से, वऊज़ू फ़ी सबीली, और सताए गए वो मेरे रास्ता में, वक़ातलू वक़ुतिलू, और लड़े वो और मारे गए वो, लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, अलबत्ता ज़रूर मिटाऊँगा मैं उनसे उनकी बुराइयाँ, वलउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और ज़रूर दाखिल करूँगा मैं उनको बागात में के बहती है उनके नीचे नहरें, सवाबम मिन इंदिल्लाह, बदला है अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह के पास अच्छा बदला है। घर में दिन मख के दर्स की अल्लाह जल्ल शानहु दे उलुल अलबाब वाला औसाफ बयान फरमायलियू, अहले अक़ल वाला अहले दानिश। अल्लाह पाक फरमायलियू चिकुम खलक दे आसमानुनो और दे ज़मकी पो तख्लीक की और दे शपे और दे वरीज़ी पो इख्तिलाफ की बदलेदो की फ़िक्र कवी गौर कवी। अल्लाह पाक फरमायलियू ची दा अगा खलक दी ची पो विलाड़ी पो नास्ती पो खपल करवट बंदी दे अल्लाह ज़िक्र कवी और दे आसमानुनो दे ज़मकी पो तख्लीक की फ़िक्र कवी, दा अहले अक़ल दी। नो परुन दर्स के अल्लाह जल्ल शानु दे दगा अहले अक़ल अस्हाब अक़ल यानी उलुल अलबाब वाला ज़िक्र बयान फरमायलो, और बिया दी दुई दे दगा अक़ल व शुऊर नबाद दुई ता अल्लाह जल्ल शानु दुई ची दे अल्लाह ना कुमे दुआगानी वक्त वे दे आगी वाला ज़िक्र अल्लाह पाको फरमायलो। नन वाला आयत मुबारका के अल्लाह पाक जवाब по तौर फरमाई ची बिया मा दी दुई दुआ कबूल अकड़ा। फस्तजाब लहुम, फिर कबूल कर दी उनके लिए, रब्बुहुम उनके रब ने। यो लफ्ज़ फस्तजाबा दे इस्तिजाब न दा द्वयम इजाब दा इजाबत। इस्तिजाब विलेशी मुतलक़ी दुआ कबलवन होता, इजाबत विलेशी जवाब विरकवन होता, कागा पो नफ़ी कीवी का इस्बात कीवी। इस्तिजाब अल्लाह पाक फरमाई ची बिमा दी दुई दुआ कबूल अकड़ा। यो लफ्ज़ इस्तिजाब दा दिबाब इस्तिफ़ाल ना इस्तजाब यस्तजीबो, और बल इजाब दा आजाब युजीबो, जवाब विरकवन। नो जवाब विरकवन पो नफ़ी सरम की दलशी और पो इस्बात सरम की दलशी। लेका सोक चाहता यो जवाब वीर की चेहरा सड़ी फलानी तमा वाला पैगाम विरका, नो आ पैगाम दावी छे अगर वे नसीशे मुतलबा कड़ी दावे तो वही चेहरा नहीं देर काओ, नो दाम जवाब शो या वे दी ठीक दा देर काओ में। नो जवाब पो नफ़ी या पो इस्बात, पो हाँ नफ़ी इस्बात मतलब हाँ और ना, कहाँ सरवी का ना सरवी नो देता इजाब विलशी दे कुरान करीम पे इस्तिलाह के अरबी ग्रामर की। और इस्तिजाब विलशी दुआ कबूलियत था, यानी अल्लाह जल्ल शानहु दे दुई दुआ कबूल अकड़ा। बिया अल्लाह पाक फरमाई
دا دعا ویلی قبول کړه انی دلته کې با سببیه مقدر ده یعنی بی انی په سبب د دې سره چې زه یعنی الله جل شانه لا اضيع عمل عامل منکم نزیا کوم عمل دی یو عمل کون کی منکم د تاسو نه من ذکر او انثى یعنی تاسو کې کنریناوی ک زناناوی زه د دوی عمل نزیا کوم د تاسو ولا چې نیک اعمال اختیار کوي زه هغه نزیا کوم ویلی بعضکم من بعض تاسو باز د بعضو نه یی یعنی نرینا زنانا د یو بل ندی کنه خزه د نر نه پیدا کیږي نر د خزه نه پیدا کیږي جنس یو دا د نوعی فرق ده پکې یعنی الله جل شانو د دو اهل عقل دعاګانې قبول کړي وجه صدا سبب دا غدا چې الله پاک فرمای چې زه د یو عمل کوون کی عمل نه ضایع کوم فالذین هاجروا پس هغه خلق چې دوی هجرت کړي دی الله دین دی پاره واخرجوا من دیارهم دا اوس بیا هغه اهل عقل ته اشاره ده ایمان ولا چې کوم خلق دعاګانې غوښتي دی هغوی ولا بیان ده پس هغه خلق چې هجرت کړه ده او وبسلی شوی دي د خپل کورونو نه و اوذو فی سبیلی او دوی ته ایزار سوال شوی د ما پولیاری کی یعنی دی الله دین دی پاره وقاتلوا او دوی جنگ کړه دا وقتلوا او دوی قتل کړي شوی دي الله پاک فرمای لا اکفرن عنهم سیئاتهم البته ضرور بالضرور دوی دی گناهونو تکفیر وکاوم د دوی گناهونه بو ختموم ولا ادخلنهم البته ضرور به ضرور دوی بو داخلهم جنات دسه باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې د هغه باغونو لاندې نهرونه بهيږي ثوابا من عند الله الله فرمای دا د ما طرف نه بدلا ده او د ما سره بهترین بدلا ده دلته یو بحث دغه دا چې قرآن کریم د مذکر او د مؤنث فرق وکړو اکثر ځایونو کې قرآن کریم سخن د کلام دغه وی چې الله جل شانه د مذکر او مؤنث تمیز نه کوي بلکې د مذکر په ضمن کې مؤنث بیان کوي خو بعض ځایونو کې الله جل شانه د دې ولت امتیاز کوي مذکر بلا ذکر کی نرینا او خزه بلا ذکر کی لکه دلته الله جل شانو بیان فرمایلی دا چې زه د تاسو اعمال نه ضایع کوم نه د یو نرینا ولا او نه د یو زنانا ولا دلته مفسرینو بحث کړی دا د مذکر او د مؤنث امتیاز کې چونکه د قرآن کریم قانون دغه دا الرجال قوامون علی النساء چې سړی په زنانو باندې پاسوي دلته مفسرین فرمایي چې جنس د خزه او نر یو ده دوړه انسانان دي کنه جنس مطلب دوړه انسان دي دوړه حیوان دي او دوړه ناطق دي حیواني ناطق دي نوعی کې فرق ده نوعی مطلب قسم کې د خزه ته الله جل شانو په جسمت کې جسم کې باډي کې په اعتبار د نر سره لږ ضعف ورکړه کمزوري پیدا کړي ده خزا په اعتبار د مذکر سره لږ ضعف ده پکې کمزوري ده دی وجنا چې کومه ډیوټي الله سړی ته ور کړی ده هغه سخت ډیوټي ده پیسې کمای کون مزدوری کون په سخت ګرمي کې کور نه بهر در په در صرف د دې پاره چې ته پیسې ګټه او خزه ته الله جل شانه آسان کار ور کړی چې د کور 5 مرلي 10 مرلي کوم کور د پغی چر دی وری کې نه خپل کار روزګار کوا خسته صفای سره کپڑے وینځه خوراک پخوا سلن پخوا تر ټیکاله پخوا خپل بچیو تربیت کوا دا کار وته آسان ده د اسلام فلسفه دغه د قرآن او سنت فلسفه دغه ده او دا الله جل شانو په فطرت کې اچول ده د خزه فطرت دغه ده د خزه د مؤنث فطرت دغه ده چې دا د حیا ولا کار کوي او کمزور جسمت کمزور ده د کمزور کارونه دي دا کوي امام شاه ولی الله سے فرمایي چې دا د خزه فطرت ده سړی په فطرت کې الله جل شانو سختی اچول ده د قرآن او سنت فلسفه دغه ده د مغرب فلسفه چې کوم عام نن په اسلامی دنیا باندې مسلط ده او د میډیا په زور باندې د پیسو په زور باندې مسلط ده او لګیا د ډېر تیزی سره د دې طوفان په ضد کې مونږ هم یوخه مشرق وسط دی وخت کې بالخصوص بر صغیر مشرق وسطا خو وړه ده غوی نه خو ایمانونه موړي دی الله مو معاف کی چې کوم عرب ګلف کنټریز دي غوی نه خو هر شی وړو دا بر صغیر دا نن د دوی دغه طوفان په ضد کې ده چې د دوی یو خوشکون قسم نعره لګی د نعرې ظاهر یې ډېر ښایسته ده خو باطن کې چې په هغې کې کوم فساد پروت ده هغې نه الامان الامان
ما مخکې څو ځله عرض کړی ده شیخ الاسلام تقي عثماني صاحب فرمایي چې زه لاړم امریکې ته د خو پورا دنیا کې الله جل شانو ګرځولی ده عجیب یو فطرت الله ورکړه شیخ الاسلام تقي عثماني صاحب معمولات زندگی نه که خبر شي والله تاسو به وایي چې دا سره انسان نه ده داسې عجیبه سړی ده د دومره لوی عظمت او مقام الله هسې نه ده ورکړی دی دا بار ملکونو ته سی که نه انټرنیشنل لیول سرکري حکومتونه یې غواړي کنفرنسونو ته د دارالعلوم کراچۍ نه په ګاډي کې وځي خو الحمدلله دا شکر ده چې څه نه اسلامي ملک دا چې سکیورټي ښه مضبوطه سکیورټي ورکوي د شیخ الاسلام تقي عثماني صاحب سکیورټي پولیس نه وي د کراچۍ رینجرز وي د مدرسې ګیټ نه چې وځي په ګاډي کې کتاب تکینی د معمول دغه ده ایرپورټ پورې د ګاډي کتاب لیکن کوي بس ایرپورټ نه جاز ته کینستانو پورې د خپل کینستان کوي چې جاز سیټ کې کینی بیا پین کاغذ راوالي چې جاز کې 100 غنټې وي د خپل لیکن کوي خپل مطالعه کوي بیا چې جاز نه کوشي ګاډي کې کوم ملمنو سره میزبان سره ملويږي عاملاو شي بیا ګاډي کې لیکن کوي صرف هغه وخت د فارغ وي چې ګاډي نه کوزیدن یا ختن وي یا الته ملمنو ته کوم تقریب کې شرکت وي نور دا بس دغه زندگی وي ټوله دنیا یعنی یو سړی چې داسې کتاب لیکي دنیا میرے آگے دا د یو کتاب لیکله چې دنیا د ما مخ کې چې په نیم نه زیات ملکونو کې نیمه دنیا نه زیات دی ګرځېدل بهرحال تقي عثماني صاحب فرمایي چې 1950 پورې د مغربي ازدواجي زندگی ګریلو زندگی داسې والا که کومه د مونږ ده د مغرب یورپ ګریلو زندگی داسې وه چې خاوند به پیسې ګټلې ښځه به په کور کې حیا سره ناسته وه 1950 کې دغه شیطانی تحریک په دوی کې تحریک چلو شو چې بای ښځه د سړي سره برابر ده لہذا ښځې به کور نه بهر وځي ښځه به څه کوي ښځه سړي سره برابر ده څنګه سړی د ګاډي کنډکټر وي ښځه هم کنډکټري جوړ څنګه سړی په هوټل کې ویټر وي ښځه به هم ویټر وي څنګه سړی کوم بار کارونه کوي د کور نه ښځه به هم بار کارونه ښځې باندې ظلم ده چې تاسو کور کې کینولې ده یو خوشکون قسم ناره و ظاهر د نارې ډېر خوشحال غوندې ښایسته غوندې و چې بای د ښځې سره ظلم ده چې کور نه بهر کړو کله د دوی ګریلو زندگی برباده شوه تقي عثماني صاحب فرمایي چې د ښځې خاوند کې د چې کوم محبت وو یا په دوی کې د ښځې ته چې خاوند په زړه کې کوم عظمت وو هغه شی ختم شو ازدواجي زندگی تعلقات ختم شو اولاد په خپل سر روان ده بیا تقي صاحب دومره پورې فرمایي چې خاوند په کور کې ناست وي ښځې سره به سړی راشي جی بای دا څوک دی چې یې میرا بوای فرینډ ہے پلار به ناست وي ښځې سره بوړ کړه څوک ده دا جی ما بوای فرینډ ده د دوی ګریلو زندگی برباده شوه یعنی د چاردیواري نه بهر کوم معاملات چلیدو هغه چاردیواري ته نه راناوتو بیا تقي صاحب فرمایي چې بیا په دوی کې دوباره تحریکونه چلو شو چې بای ښځه کور ته نه بسئ خو بیا هغې تحریک فایده ونه کړه ښځه کور ته نه وته اوس هم بهر ده العیاذ بالله د مغرب د زنانو زندگی لګ نه وګورئ چې کوم خلک هلته دي وګورئ چې تاسو حیران شئ د مونږ زنانه جنتي دي قسم دی د جنت زندگی تیروي مونږ په قرونو کې د ما بیبي د ما بچی د ما خور لور دا د جنت زندگی تیروي او مغرب دوی ته دغه یو لوی زهر په ګوړې کې زهر ورکوي چې بای دا تاسو سره ظلم چلو ده نن دغه د امارت اسلامي خلاف کومه پروپاګاندا چلو ده انټرنیشنل میډیا باندې چې دوی ښځو باندې تعلیم پابندي ولګوله حالانکه هغه ښځو خپل احتجاج وکړي چې بای مونږ خوشحاله یو مونږ په دې خوشحاله یو باقاعده جلال آباد قندهار کابل کې احتجاجونه ښځو وکړو چې بای مونږ دغه زندگی خوښه ده خو مغرب خپله چغه نه پرېږدي دغه تسلط کې نن مونږ مبتلا یو د مونږ اسلامي ملکونو کې دغه یو لوی زهر آلود د زهرو نه ډک دا میشن چلو ده او د مونږ ریاستي ادارې پکې دي او د کوم لیبرل بېدینه دانشور چې ځان ته تعلیم یافته صحافیان دا ټول په دې شي کې ملوث دي او خپله العیاذ بالله به د دوی کور احوال چې وګوري بیا به ورته حیران شي مونږ خو جنت زندگی ده نو اسلام عزیزانو ښځې ته کوم خوشګواره زندگی ورکړې ده خاوند چې څه کوي ښځې ته به حلال رزق راوړي ښځه به خوشحاله ساتي دا د اسلام تهذیب دغه ده اسلامی او مشرقي تهذیب دغه ده د مغرب تهذیب لغړ تغړ بربند تهذیب نن چې هغوی خپله بنا پریشان حال دي اوس یې په دې نه پوهېږي چې اوس څه وکړو قرآن و سنت تهذیب دغه ده چې ښځې ته الله جل شانو احترام ورکړه خو په چردیواري کې نه هغه به صرف دومره کوي چې خاوند ته به ټیکاله چای پخوي د خاوند خدمت به کوي نن دغه په پاکستان کې ګورئ که نه دا میرا جسم میری مرضی چې کوم غالبا په مارچ کې دوی راوځي 1 مارچ باندې دوی راوځي بیا همغه فتنه نږدو ده
د پس یو لوی مغربي سوچ دا چې د خزه کور او بیا غوي کوم لیکن کړي وي چې زه تا ټیکالو ګرمونو د پاره نه هغه کوم نازبه حرکات لیکلي الفاظ لیکلي د مغرب او د مشرق جنگ د خادي تهذیب او موږ مسله دغه ده چې زه د خبرې کوم کنه یقین زه تاسو پوهیږئ چې دا اوس اصل لګیای حالانکه مغرب موږ سره حالت جنگ کې دا اوس او موږ مسلمان غفلت کې پرته یو مړه دا بس یو چند خلک دي چند خلک نه دي دا چند خلک نه دي د پس لوی مغربي ماشينري چلو دا کروڑونه اربونه ډالر چلو دي د ما ملک لوی بیوروکریټ لوی سیاستدانان خستل شوی دي لوی جرنیلانو خریداری شوی ده چې به دې ته بوڅنه یای دا आवाज بوته نه دباو کوي دا आवाज بو چلوي ورنه په اسلامي ملک کې اسلامي ریاست کې چې دوی په کوم الاس کې کوم پرچی لیکلي په هغه کوم نازبه حرکات الفاظ لیکل شوی ا دې برداشت قابل دي هغه یو سلیم الفطرت انسان یو حیادار انسان هغه الفاظ برداشت کوي چې ما خزه ما بری کې د الفاظ استعمال کی نقل کفر نه بشد په دې بنیاد دیته هم چې دوی برملا میډیا په مخ کې لیکري چې زه د تا بشتري ګرمونو د پاره نه یم او په دې کې ډېر دسه هغه یعنی خلق وی چې هغه د خوشکون ناری شکار وګرځي دغه فتنه مبتلا شي دي فتنه کې نو دا عزیزانو نن بحث دي نه خو بحث ډېر وګت شورنه د اسلام او د مغرب دغه تهذیبي جنگ ډیر خطرناک صورتحال کې روان تاسو به خبر وي الحمدلله ثم الحمدلله الله جل شانه نظام د چې کله وخت کې د چا په ذریعه سره د خپل دین اسلام حفاظت کوي خبر وي پرون انډیا دارالحکومت دهلی کې یو مناظره وشو پرون مناظره سحر 9 بجې غالبا شروع شوی و غرمې ټیم دی هغه اپډیټ را روان شو ما فوراً هغه ټیم میسجونه چالو شو چې مناظره په دهلی کې چالو وا پورا دنیا ته مخامخ په میډیا باندې ناسته و چې دا به څه کیږي او خالص د اسلام او د کفر مناظره په څه شي وا ملحدین مخکې څورې مخکې تاسو ته بحث کړو الحاد ډیر په تیزی سره خطرناک صورتحال کې روان ده الته یو بدبخت ملحد دلوی په انډیا کې یو کوهرام مچاو کړه ده د الحاد خلکو په ذهن کې دا خبره چې الله نشته ا مناظره خیر دا وګورئ اوس په نیټ باندې ټوله راغلي ده مختلف کلیپونه په مقابله کې یو دیوبندي سرخیل نوجوان عالم 36 سال عالم ده مفتی شمائل عبدالله صاحب الحمدلله س تقریبا 2 غنټه مناظره شوه زبردست شکست ویر کو هغه بدبخت دی الله وجود منکر تا او انټرنیشنل دنیا وی ته ګوري میډیا په مخ کې باقاعده شرایط وی سره دالي کلیو چې میډیا بو وی ځکه چې میډیا په مخ کې چې ذلیل او رسوا شي بیا خو به څه کول نشي کنه او دا حرام توپ کوي د باطل فرقې چې د میډیا په مخ کې اهل حق ته نه راوځي میډیا مخامخ د اهل حق ته نه راوځي خو د خدای عقل فل کړو چې دوی سره عمر چې ټیک د ټوله میډیا به موجوده وي یعنی په دهلی دارالحکومت کې او پورا دنیا میډیا موجود او د ذلیل شو رسوا شو الله پاک و شرمولو دغه خوشبختی او خوشقسمتی دغه د اسلام او د کفر یو عظیم جنگ دغه فتح هم الله جل شانو د علماء دیوبند په کتی کې واچول علماء دیوبند د چې د دیوبند چخي وای کنه اسی نه وای الحمدلله هر دور کې عظیمه فتح پرون ملو شوی یعنی دا یو تقریبا 1400 ساله تاریخ عام فتح نه ده اسلامی 1400 ساله تاریخ کې دومره عظیمه فتحه دا یو چند واقعات کې دي یو پکې دا غوا ځکه الحاد خطرناک دی وخت کې د مغرب اعلی د مسلمانانو خلاف بهرحال بل بحث دلته دغه چې الله جل شانو فرمایي ګورئ دا الذين يذكرون الله د اولو الالباب د اهل عقل ولا ذکر چې الله پاک کولو په غیب صيغه سره الذين اغه خلق يذكرون چې دوی ذکر کوي الله د الله ولا او به مخ کې فرمایي ويتفکرون او دوی فکر کوي یعنی د دې پورې الله پاک ټول کلام په غیب صيغه سره بیان کو چې دوی غیب صيغه وا دلته الله پاک په جواب کې فرمایي فاستجاب لهم اوسم یا غیب ولا بحث چلو دا بیا دعا قبول کړه الله پاک لهم دی دوی دی پارا ربهم دی دوی رب دعا قبول کړه به انی په دې سبب چې یعنی الله لا اضيع نزای کوم عمل عامل منکم عمل دیو عمل کون کی منکم دی تاسو نه لهم پوری غیب صیغه او منکم نه ډایرک الله پاک دی غیب نه متکلم مخاطب تراغلو دا دی قران کریم یو عجیب علم المعانی ته لاړو الله جل شانو قران کریم د علوم سمندر دغه
هزارها قسمه علوم دی پکې دي ته ویل شي د غایب نه التفات حاضر طرف ته یو کلام یو خبره روانه ده غیب صيغه نه ډایرکټ سیده راغلو مخاطب صيغه ته مفسرین فرمای په دې کې الله جل شانه د دعا کوونکو عظمت شان طرف ته اشاره کوي چې کوم خلق دی الله نه غواړي دی غوي ډیر لوی شرافت ته لوی مقام دی الله په نيز باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دی مغز دعا ډیر لوی عمل د عزیزانو یو روایت کې راځي چې کوم سړی د دعا نه محروم شو د هر خیر نه محروم شو او دعا براه راست الله نه غوښتن زه دغه رد کوم کنه د عاملانو پیرانو باندې د دی وجه نه کوم چې د کمبخت خلک د الله نه توجه واړي په وظیفو پسې سر کی په عاملانو پسې سر کی دا زه خبره څه کوم چې د 95% ګړ کپان دي الله نه مخمخ غوښتنو کې چې کوم کشش وي کوم اثر وي الله په دې کوم خوشاليږي تاسو یقین وکړئ تاسو زړونو ته خپل راحت ملاوي یو سړی ډیر پریشان حال ده لوی پریشانی ده د تجربه وکي د تجربه وکي ګورئ د دعا فوري قبولیت دی الله قانون نه ده دعا قبولیت کې بیا ډیر قسمونه دي بحث رانه نور وګدي د دعا قبولیت کې مفسرینو چې کوم بحث کړه درې قسمه دعا قبولیت ته یا دا چې بنده کومه دعا غواړي الله پاک هغه شی ورکي دعا قبولیت یو قسم دغه ده چې هم دا ورکي یا دغه دا چې الله جل شانه مستقبل کې په تو باندې لوی حالات را روان وي د دعا کې یو وړوکه حاجت غوښته وي اته په نس خو بغاټ وي خو وړوکه وي الله پاک دا نه کی ویر مستقبل کې د باندې لوی خطرناک حالات روان وي او نه الله پاک لري کی د دعا قبولیت یو شکل دغه دا دریم شکل د دعا قبولیت دغه دا چې دنیا کې الله پاک دی یو دعا نه قبلې دا ټول قیامت ته وي ته پریدي بیا خبري یو حدیث تا قیامت پورې زیبو چې په دنیا کې چا دعاګانې غوښتي وي الله پاک قبل کړي نه وي او په قیامت کې بدلا ویر کی حدیث مبارک دا دی به وی چې یا چې چا دعاګانې قبل شي ابو چې خدای پاک مو دی یو دعا نه وقبول خو چې دا نعمتونه دی راکړي و انسان خو ډېر حریص دی لچې ده الته به دا وی چې خدای یو دی نه وقبول اوس خو موږ یا الله ما دا دعا قبول کوي پرې خاخو خدای خخیدن الله ته ډېر خوند ورکي نو د دعا قبولیت د درې طریقې دي ښه د مخ قبولیت دي چې زه خزه غواړم بس ماته د دا خزه میلاوش الله پاک قانون دانه ده په درو طریقو سره الله جل شانو دا دعا قبلوي نو دعا غوښتنو کې عزیزانو براه راست الله نه غوښتن په دې الله ډیر زیات خوشاليږي چې بار بار پکار کوي اے الله اے الله اے الله اے دې ما رب اے دې ما رب خپل حاجتونه پیش کون خپل کمزوري الله ته مخ کې کون دی الله د قدرت عظیم مناظر الله ته پیش کون یا الله ته کریم رحیم مهربان لوی د طاقتونو ذاتی الله ته دا ډیر خوند ورکي الله دې متعامل کولو توفیق ورکړي فاستجاب لهم ربهم بیا قبول کړو الله پاک دوی بیا فاستجاب لهم بیا دعا قبول کړه دوی دی پارا ربهم رب دی دوی انی بانی په سبب دی دی چې بشکاز لا اضيع نزیا کوم عمل عامل عمل دیو عمل کون کی منکم دی تاسونا من ذکر او انثى یعنی یو مذکر یا یو خزا یو نر یا یو خزا بعضکم من بعض بعض دی تاسو نه دی بعضو نه دی فالذین هاجروا پس هغه خلق چې هجرت کړی دا و اخرجوا او بسلی شوی دی من دیارهم د خپل کورونو نه و اوذوا فی سبیلی او دوی ته تکلیف ور کړی شوی دا پولیاری دی ما کې وقاتلوا او دوی جنگ کړی دا وقتلوا او دوی قتل کړي شوی دی لا اکفرن عنهم البته ضرور به ضرور میټاو بو کم زدی دوی نا سیئاتهم گناهونه دی دوی ولا ادخلنهم او البتا ضرور بالضرور داخل بو کم زدوی لرا جنات دسی باغونو تا تجری من تحتها الانهار چې بیگی لاندې دغه باغونو نا نهرونا ثوابا من عند الله دا بدلا دا دی طرفه دی الله نا والله عنده حسن الثواب او الله پاک بد او دی الله پونیز بهترین ثواب دا بدلا دی الله د ډیره خسته ده الله دې موږ عمل کړو امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم